Здраво, како сте? Ова е прашањето кое секогаш заслужува одговор. И тоа не проформа, туку искрен. Преку него може да дознаеме многу работи, вклучително и кондицијата за менталното здравје на соговорникот. Време е ова да биде нашиот искрен диалог кој треба да го практикуваме често. Со него ве воведуваме во денешната приказна. Како си? Оваа прашална форма треба да биде многу важен почеток на диалогот кој е убаво да го имаме со нашите блиски, па дури и со себе. Како си треба да биде пораката со која треба вистински да нурнеме во емоционална состојба со цел да детектираме проблем пред тој да стане товар за менталното здравје. И така, полека, не комуницирајќи за проблемот со себе, со пријателите, со најблиските, тој мал проблем расте. И од него се раѓа нов проблем. Па се раѓа трет проблем, па се раѓа четврт проблем. И се до тоа се претвара во монструм кој цело време ти шепоти и ти вика бегај. Околу 25% од светската популација страда од душевна болест во даден момент од својот живот, а 350 милиони боледуваат од депресија. Меѓутоа, иако постои значителен напредок во разбивањето на стереотипите и исправувањето со срамот поврзан со проблемите со душевното здравје, оние што чекорат по тенките линии на умот остануваат маргинализирани и дискриминирани, а душевните болести и понатаму се завиени во предрасуди. Well, I very much hope it will do, because that's really the object of this event. You know, 1 in 4 people at some point in their life will be affected by mental health issues. 9 in 10 people who suffer from mental conditions experience discrimination or stigma. We want to break that, and we think the best way of breaking it is opening up a conversation. So this multimedia event is designed to start that conversation, to bring people in and talk about how mental health impacts us all, and mental health as an aspect of the human condition. Obviously, it's really important to provide support for people who are experiencing mental health problems, support through the state, support through services, but we also, I think it's particularly important to be able to, in families, among friends, in schools, in workplace, to be open, to break the stigmas and provide support by being able to talk and share experiences, and once again, as I say, show that this is an aspect of our human condition. Токму разбивањето на митовите и стереотипите врзани за менталното здравје се во фокусот на мултимедијалниот проект Одејки по тенки линии во резиденцијата на Европската Унија, кој се раѓа на иницијатива на партнерот на амбасадорот на ЕУ. So last year in May, we went visiting Demir Hisar, the psychiatric hospital here in the country, and we were pretty shocked to see how bad the conditions are and how people were suffering. And then they brought us to an atelier in the same building where they had made all this beautiful art. So we saw the confusion between the beauty and the terrible situation, and we talked to the people there and then decided we should do something about it. And then going on talking to people, we realized in the country people don't talk a lot about mental issues, and we think people should talk about it. So that's why we opened our home and thought to do something on mental health. Well, we've done a whole series of exhibitions here in the residence, and he's been very much leading on all of those. But his idea was to try and address an issue which in the course of my mandate here over 4 years, I've heard so many people raising at different levels, particularly the young people who we meet across the country, who want to talk about these questions, especially in a time post-COVID, in a time of social media, in a time of climate change, when there are so many stresses on all of us. So we really hope that this will make a positive contribution and help to break stigma.
Мултимедијалниот проект одејќи по тенки линии истражува теми поврзани со менталното здравје преку инсталација на Дијана Томиќ-Радевска, перформанс во режија на Јован Ристовски со актерите Наталија Ристеска, Ангела Стојановска и Кристијан Танчевски и изложба на уметнички дела под кураторство на Јасмина Котевска од Центарот за креативни индустрии Небо, преземени од психијатриската болница во Демирхисар, како и ликовни дела на уметниците Марија Трајановска, Лусијана Ампева, Касиопеја Наумовска, Снежана Мелник, Никола Пијанманов, Тони Попов, Сашо Блажески, Трајче Чатмов и Горан Стојчетовиќ. Оваа изложба во принцип се обидува да го покрене вниманието што е можно повеќе на грижата околу менталното здравје, како еден интегрален дел од нашето здравје. Треба да се грижиме за менталното здравје подеднакво колку и за физичкото. Со тоа и за нашиот, во пошироката смисла, кога погледнеме менталното здравје, е во суштина нашиот личен развој и, да речеме народно, работата на нашата среќа. Па тоа е една интересна, да речеме, перцепција. Историски гледано, уметниците до 19 век се гледале поприлично како група на луѓе која била занатски настроена. Веќе од 19 век, навака од импресионизмот, поготово со животот на уметниците како Тулуз-Лотрек, го гледаме боемскиот уметник, онака како што е познат и низ 20 век. Има вистина интересно, статистиките покажуваат дека одредени истражувања во скоро време направени дека има преваленца повисока кај уметниците кои се соочиле со одредени состојби на душевен раздор, но во суштина мислам дека треба да оставиме и малку простор кон, не би сакал да кажам дека креативноста е секогаш резултат на душевно расстройство, туку се најверојатно две нишки кои паралелно одат. Мојот дел е режијата на перформансот во овој проект. Според мене, мислам и тоа што го имам од перформансот и како личен став ми е дека најголемите проблеми првен доаѓаат од воспитувањето, бидејќи смене на граница меѓу едно старо традиционално воспитување и ново што наскоро треба да пристигне, според мене, за 20-30 години од сега. Тоа значи дека веројатно нема искреност во фамилиите, односно капитализмот и состојбата во самата држава. Мислам дека родителите се растргнати, трчајќи по пари, идни на да обезбедат така натаму и некако луѓето како малку да се оттуѓа. И мислам дека во оваа земја најмногу проблем е искреноста меѓу родителите и децата. Не зборувам за сите, се разбира, но дека тој проблем постои кога ќе ги видам по младите генерации или со кои проблеми се соочуваат или тоа што го зборуваат статистиките. Тоа значи дека имаме сериозен проблем кај што многу млади луѓе меѓу 14-15 луѓе, посебно после пандемијата, па нагоре до 25-30 години, имаат некакви ментални расстройства, ментални нарушувања така натаму. Спас или начин за да се ова некако реши или да се превземи некаква конструктивно решение за оваа проблематика, првен родителите да разговарат отворено и искрено, исто така се зборува гласно за оваа тема и во медиум и на училиште во образованието, бидејќи после родителите доаѓа образованието. Така да тие два клучни постулати се најбитни за да можеме ние и да израснеме во поздрава ментална нација. Според мене мислам дека првен човек треба сам да признае колку не знае. Значи тоа треба да стане свесен дека не знае, да признае, значи егото да го руши, да каже не знам за ова, не знам за тоа, не знам како да си помогнам. Не, значи обично ние секогаш се правиме оно народно кажано паметни дека се знаеме и така натаму. Така да не е страшно човек да каже не знам. Кога ќе признаеме дека како не знаеме, после ќе станеме свесни како ние да направиме чего понапред, да дознаеме или да научиме. Така да тоа важи не само за оваа тема, туку за многу теми каде што човек може да оди понапред и да се претвора секој млад човек, а и оваа држава, граѓаните да станат во, како да кажам, посвесни во подобар ментален развој, подобра состојба на разбирање на работите во околината во која живее. И се случува во три различни соби, во една соба која е празна,
Таму има документарен дел во тоалетот, каде што најчесто се препознаваат сите од публиката, и кујната која генерално е едно топло гостоприство, каде што се отварат сериозни прашања, односно прашањето како сте, бидејќи кога ќе кажеме како сте, најчесто одговараме па еве бев на работа, одам на училиште, се враќам од работа и така натаму, а не семантиката сме изгубиле на прашањето како се, всушност како се чувствувам. Кога ќе се ги изразуваме нашите чувства, тогаш ќе можеме да одиме понапред. Така да сум задоволен од реакциите на публиката. Преку мултимедијален проект ќе биде пренесена пораката ајде да зборуваме за менталното здравје. Во текот на периодот кој следи во земјата ќе се одржуваат повеќе активности во чиј фокус ќе биде менталното здравје и уметноста. Практично целта на проектот е да ја потенцира важноста на менталната благосостојба кај човекот преку уметноста како медиум за комуникација. Уметничката или арт-терапијата е форма на психотерапија која преку креативниот процес овозможува процес на создавање, уметничко дело во насока на подобрување на менталната, физичката и емоционалната благосостојба на лицето кое твори. Таа е форма на психотерапија која не е фокусирана на естетиката на произведението, туку на чувствата на лицето. Уметност, без разлика дали зборуваме за сликарство, вајарство, мода, музика или актерство, е како празен лист. Од него сите имаме можност да создадеме вредно дело со помош на креативноста и талентот. Овој начин е одличен тренинг за мозокот затоа што за да се создаде кое било дело е потребен силен фокус, при што се губи времето како димензија. Во оваа насока уметноста може да има лекувачка улога. Силниот фокус на делото го дефокусира човекот од проблемите и секојдневието, а во тоа всушност лежи терапевтскиот ефект на уметноста врз самиот човек. Уметничката терапија е форма на психотерапија која што ги користи уметничките медиуми како средство за изразување. Односно, има разлика помеѓу уметноста како терапија, затоа што има терапевтско дејство, меѓутоа не е тоа терапија, туку има само такво дејство врз човечката благосостојба, додека уметничката психотерапија односно е малку навлегување подлабоко во психолошките длабини на личноста. И потребно е да се познава малку повеќе човековата психа. Целта на оваа група терапија е да се разбудат емоциите и чувствата во процесот на креирање на творбата. Оваа терапија не е фокусирана само на проблемите и негативните аспекти, туку и на откривањето на потенцијалот на креативни ресурси, позитивни човечки карактеристики кои помагаат при соочувањето со проблемите. Практично оваа терапија помага во препознавањето и соочувањето со проблемите, нивна анализа, нивно подобро разбирање и разгледување на конструктивните решенија. Терапијата може да се спроведува индивидуално, семејно или во група. Зависно од потребата на клиентот, може да работи индивидуално, може да работи групно, меѓутоа лично јас го преферирам групното работење затоа што се создава еден нов квалитет, а тоа е поддршката од самата група. И оние увиди кои што при групното работење, бидејќи некогаш и кога некој друг работи, ние исто така работиме на своја тема преку другото лице и групата е едно место за поддршка. И групното и индивидуалното си има свои придобивки. Пред се арт-терапијата дава слобода. Групите имаат своја придобивка, каде што се малечки групички од 5 луѓе, меѓутоа има тука споделување. Од типот на никогаш не кажуваш, не интерпретираш што гледам јас кај тебе. Значи има аналитичка арт-терапија, каде што работат терапевтот и клиентот заедно, кој ќе ми дојдете на индивидуално, мада и во групите го правиме тоа. Значи терапевтот работи заедно со клиентите, поради тоа што го нема тој зид, јас ќе цртам некој мене ќе ме оценува и ќе гледа што правам. Првата работа, втората работа, откако ќе завршиме, му го вртам и ќе каже негова интерпретација за неговиот цртеж, му го вртам мојот цртеж и велам што гледаш кај мене. И обично тука откриваат доста работи кои што кај себе имаат отпор едноставно да ги прикажат.
Уметничката терапија може да биде многу корисна, вклучувајќи за деца, адолесценти, возрастни и постари лица. Дополнително, за сите оние кои се соочуваат со различни предизвици за менталното здравје, како што се анксиозност, депресија, траума, зависност и нарушувања поврзани со стрес. Примарната цел во уметничката терапија е да се подобри или обнови функционирањето и чувството за лична благосостојба. Може преку арт-терапијата да добиеме многу различни бенефити. Таа е намената за луѓе кои што сакаат да работат на својот личен раст и развој. Не мора во моментот да се соочуваме со некаков проблем, некаков животен предизвик. Може да ја употребуваме едноставно да се само откриеме и да работиме на себе си, на справување со своите емоции, на нивно процесирање. Арт-терапијата многу помага во третман на траума. Таа може да се употребува со лица со попреченост, со различни возрасти, тука би кажала со сите лица од сите возрасти, меѓутоа тоа не значи дека на секој ќе му одговара. Некои лица преферираат едноставно да останат на диалог, но би препорачала за било која животна тема едноставно секој кој што би сакал да се обиде на ваков начин да се истражи, да го проба тоа, па потоа ќе открие дали му одговара или не. Уметничката терапија започнала да се развива во минатиот век врз основа на проучувањето на врската меѓу психопатологијата и уметноста. Освен уметничките медиуми кои што спаѓаат сликарството, вајарството, колажите кои што се многу чест употребуван материјал, обично кај мене на сесиите употребуваме музикотерапија, односно музиката како терапија, каде што пуштам додека изработуваат, пример, цртаат или прават колажи или прават работат со пластелин, со глина, слушаат музика, исто движењето. Ричардсон, Де Буфер и нивните соработници ја користеле визуелната уметност за лекување на менталните болести. Во периодот на 40-тите од минатиот век, цртежите почнуваат да се употребуваат како средство за проучување на несвесните процеси. Уметничката терапија како една дисциплина е прилично млада, настанува и започнува во 40-тите години, додека експресивната арт-терапија се развива во 70-тите години. Тоа на светско ниво е се уште млада дисциплина, меѓутоа би кажала дека за нашите простори се уште е непознат терен, односно луѓето се уште не се запознаени со придобивките од оваа дисциплина, така што се уште го има кај нас она мислење дека тоа е само за деца. Меѓутоа конкретно јас работам повеќе со возрастни луѓе и би кажала дека има непроценливи ефекти и бенефит кои што никогаш не може да се постигнат само со разговор. Многу поединци имаат корист од уметничката терапија, вклучително, но не ограничувајќи се на оние кои се борат со управувањето со стресот, анксиозноста и депресијата, луѓе со историја на траума или злоупотреба, деца и адолесценти кои се соочуваат со проблеми во однесувањето и комуникацијата, луѓе кои живеат со неповолни физички здравствени состојби или други здравствени пречки, и луѓе кои се справуваат со загуба и тага. Со спојување на полињата на психологијата и уметноста, уметничката терапија ни нуди уникатен и длабок начин да го истражиме нашиот внатрешен свет и да се справиме со емоционалните предизвици. Што е арт или уметничка терапија? Да, пред се сакам да напоменам дека арт-терапијата представува форма на психотерапија, која што во принцип не се интересира за естетиката на произведениот продукт, односно за сликата која што клиентот ќе го произведе, туку голем осврт се дава на емоциите и на водењето на клиентот низ целиот тој процес. Сакам да напоменам дека арт-терапијата представува една опширна метода која што пред се не се користи индивидуално како арт или како уметност, туку во неј се спаѓаат одредени форми на музика, се вметнува танц, поезија, се вметнуваат драматерапија и така натаму.
Чисто пати луѓето ги мешаат тие поими на арт-терапија, само се осврнуваат на делот на сликањето и на изразувањето преку цртеж. Пак ќе напоменам, значи не е цртање и боење, туку се вметнуваат и останатите методи на креирање на целиот тој процес. Сакате да нагласите дека во суштина не се фокусираме на талентот и неговиот развој, туку на нешто друго, на емоциите, на емоциите, на состојбата, на водењето на целиот процес. Арт-терапевтот не прави диагностика на самиот цртеж, на символите, туку го води клиентот низ целиот сам процес, низ целиот тој процес, за самиот клиент да почне да зборува за себе, за своите емоции, за своите чувства. Односно, арт-терапевтот треба да ја увиди сликата што има самиот клиентот за самиот себе. Кои се придобивките, ова го спомнавте, дали на некој начин влијае за себе спознавање или за можеби конструктивно размислување преку уметноста да стигнеме до некакво решение за проблемот. Но кои се другите придобивки од арт-терапијата? Така, арт-терапијата представува еден процес каде што, освен тоа што има терапевска улога, при самото цртање и при самото креирање, човекот се чувствува убаво. Кога ќе го види самиот продукт на крај, има еден впечаток дека завршил многу добра работа. За прв пат тука ги воучува своите емоции, за прв пат тука може да зборува за самиот себе и за прв пат тука може на еден друг начин да ги свати одредени чувства кои што ги имал, а сепак не можел да ги долови до тој момент. На која возрастна категорија е наменета? Дали се применува само кај возрастните, само кај децата или може да се применува кај сите? Па вака арт-терапијата нема возрастна граница за примена. Ние може да ја користат децата, адолесцентите, возрастните, односно сите оние кои што чувствуваат дека сакаат да допрат до себе, сакаат малку повеќе да чипнат до длабочината на својата душа, да го откријат проблемот кој што ги тишти и воедно не терапевтот да изнаоѓа одредени решенија, туку самиот клиент треба да дојде до изнаоѓање на решенијата за својот проблем. Дали се реализира индивидуално или групно? Да, арт-терапијата може да биде пред се применува во индивидуални третмани, меѓутоа ако терапевтот чувствува потреба дека треба да вклучи во терапијата и одреден член од семејството, одредена група на врсници, ако се работи за дете, го вклучува самиот врсник или поголем дел од клиентите, од обкружувањето на самиот клиент, може да се користи во парови, значи самиот процес го води терапевтот за да даде предлог кој се треба да се вклучи во самата терапија кај клиентот. Чисто пати дури сме имали ситуации кога во арт-терапијата сме вклучувале и цели заедници каде што треба, например, некој општествен проблем да се реши, да. Вие сте сертифициран тренер за спроведување на арт-терапија кај лица со попреченост. Какви се вашите практични искуства, што успевате да дознаете при практична употреба на оваа терапија? Па вака, пред сега сум специјален едукатор, да, и пред 10 години специализирав арт-терапија. Значи, последните 10 години интензивно едуцираме и наставници, наставен кадар, воспитувачи во градинки за примена на оваа терапија, и во училиштата, и во градинките, индивидуално. Со тоа што пред се многу е важен процесот кај дечињата со посебни потреби, да го знаеме самото дете. Пред се арт-терапијата тука наоѓа примена во раната интервенција, значи што од мала возраст може да се примени овој тип на терапија. Потоа ја користиме во проценката на самото дете. Арт-терапијата наоѓа примена во едукацијата, во третманот, во рехабилитацијата, значи во целиот еден процес кај едно дете. Пред се тука е многу важно да видиме
за која цел ни е терапијата, што сакаме да постигнеме со методите на арт-терапијата кај соодветно дете. И самите знаеме дека на 15-месечна возраст започнува развојот на говорот кај едно дете. Токму во раната интервенција, во тој период, треба на детето да му возможиме палета на стимулативна средина, каде што ќе може да креира, да бои. Често пати ние родителите знаеме да забрануваме дома да се црта под зидови, нели, и да го спречиме тој период на шкрабање на самото дете, што е погрешно, и затоа ќе ги охрабрам сите родители на таа возраст да не забрануваат, да не ги лимитираат можностите на своите деца, бидејќи тој период, токму 15-месечната возраст, е многу битен. Ако му го возможиме тој графомоторички развој на самото дете, ќе можеме многу добро да влијаеме, нели, врз понатамошниот говор кај децата, врз емоционалната нели зрелост и така натаму. Споменавте предходно во рамките на ефектите дека преку уметничката терапија се врши на некој начин себеспознавање. И кога се работи со децата, вклучително и со дечињата со попреченост, на некој начин арт-терапијата е како диалог. Која е целта на тој диалог? Дали од она како сме да дознаеме да стигнеме до можеби нешто што треба да го развиеме самите ние? Арт-терапијата наоѓа широка примена, посебно кај децата со посебни потреби и кај типичните деца, посебно ако имаме такво детенце во една инклузирана средина, каде што треба да ги подготвиме тие дечиња, нели, дека во тоа оделение или во таа група ќе имаме дете кој што нели е малку поразлично од нив. Токму примената на методите на арт-терапијата може многу да допринесат да ја подготвиме средината, да ги подготвиме останатите деца, за да може да го прифатат тоа дете во средината каде што е, а воедно паралелно со самото детенце со посебни потреби потосна да се работи, нели, и тоа да ја прифати средината и дечињата, и нормално да имаме една кохерентна средина каде што ќе можат сите заедно, нели, да соработуваат и да имаме успех. Со оглед на тоа што сте учествувале на убуки надвор од нашата држава, можете веројатно сте забележале колкава е применливоста на арт-терапијата па дури и во установите. Каква е состојбата кај нас, колку оваа терапија е користена, односно наоѓа примена, например, во психијатриските установи? Да, кај нас примената на арт-терапија е се уште во еден период на зародиш, да кажам. Се тоа некои неформални или формални проекти кои што имаат нели кратко време на издржливост, а целта не е нели никоја друга. Во светот веќе и во образовните институции секако се користи како дел во предметите, како што се предметите за креативно изразување. Кај нас, освен низ период на проекти, се уште го немаме онаа национална стратегија каде што ќе може да се примени, нели, зборувам конкретно во образовните институции, како и за во психијатриските болници. Значи, секаде во светот уште 1980 година арт-терапијата се користела како метода, нели, за добро состојба на клиентите во таа установа. Значи, освен исто така во психијатриските болници, освен некои кратки проекти, кај нас се уште нема одреден начин како сето тоа да се применува. Нели, секако на тие клиенти во психијатриските болници, освен медикаментозната терапија, треба да им се понуди широка палета, како и од арт-терапија, музикотерапија, поезија, драма, танц, и секако дека секојдневието на тие лица таму ќе им биде многу полесно, поиздржливо и покреативно, за да можеме, нели, од тие лица понатаму да направиме едни личности кои што ќе можат полесно да го совладат секојдневниот живот. Какви форми на уметничка терапија постојат?
Како форми на уметничка терапија во литературата, арт-терапијата можеме да сретнеме под името на креативен тренинг, терапија со игра, експресивна терапија и така натаму. Формите на арт-терапијата е секогаш во корелација со останатите, кои што напоменав на почетокот, со останатите форми на музика, на танц, на игра, на драма, но како форми на терапија се користат цртањето, боењето, колаж техниките, глината, фотографијата, сликарството и така натаму. Значи сите тие имаме една широка палета на можности кои што можеме да ги искомбинираме според капацитетот, според можностите на самиот клиента, за да можеме да делуваме онака како што треба. За крај, кои вештини треба да ги поседува едно лице за да биде обучен тренер за спроведување на арт-терапија? Така пред се, значи мора да има помината соодветна обука. Таа соодветна обука вклучува искуствено учење, вклучува работа со клиенти и супервизија која што мора да арт-терапевтот ја помине, бидејќи нашето искуствено учење се води кон првично себе спознавање, значи самиот арт-терапевт треба да има една голема интроспекција во самата душа, во самите проблеми кои што секој си ги носи, бидејќи со тек на времето не можеме да бидеме добар терапевт ако ние некаде во некој дел од животот сме заглавиле, тоа може да ни биде голема пречка и потоа клиентите да ги осудуваме затоа што ние целиот тој процес не сме го надминале, не сме го поминале и можеме буквално да делуваме сугестивно врз клиентот кон примената на целиот процес. Сакате да кажете дека и на терапевтите можеби им треба арт-терапија? Значи, терапевтите, целиот едукацијски процес е низ практични примени на арт-терапија, односно низ самите ние се водиме низ целиот тој процес, за да видиме каде имаме некој дел од животот, и на нас не е потребен еден вид на супервизија за да ги не промениме, меѓутоа да ги надминеме тие проблеми кои што сме ги имале. Кураторката Јасмина Котевска ги користи терапевтските својства на уметност како алатка за комуникација со лицата кои се соочуваат со проблеми со менталното здравје. Веќе неколку години прави обиди преку изложби да ги представи уметничките активности кои ги реализира во психијатриската болница во Демир Хисар. Позитивен беше впечатокот, првенствено земете во предвид дека тие се затворени значи психијатриските институции, болниците се од затворен тип. Иако можам да говорам за Демир Хисар, не знам во Бардовци како е, во Демир Хисар имаат навика да ги понекогаш да ги изнесуваат своите лицата хоспитализирани на некакви прошетки, но сепак не е тоа така често или секојдневно. И приликата да излезат од институцијата, можеби 10 години хоспитализирани таму, да излезат од институцијата и да прошетаат, да престојуваат во хотел, знам, можеби за нас надвор не е некакво големо доживување, но за нив е. Беше многу пријатно и тоа е едно искуство кое што тие дел од нив нема да го заборават и знаат често и кога ќе одиме пак таму некаде да ме прашаат, но имаше во смисла, како да кажам, имавме и некои стравови или фобии кои што некои од учесниците ги има и благодарение на тој проект успеа да ги надминат. И тоа ми беше посебно драго и тоа беше и моментот кога јас, бидејќи сум историчар на уметност и мене ме интересира естетиката и ме интересира тој дел на маргинална уметност, сватив дека чекај, преку нашива активности ние можеме да помогнеме за подобрување на менталното здравје и од тука понатаму продолжи приказната да организираме различни активности. Имаше, бидејќи не само во проектот многу луѓе, многу погледи, ние секоја година гледаме Центарот за креативни индустрии Нево, секоја година гледа во рамки на проектните активности, да, има активности наменети за лицата хоспитализирани во болницата. Уметноста има цел диапазон можности во дијагностицирањето на менталните состојби, но и во иницирањето решенија за нивно надминување.
Уметничката терапија веќе е пракса која се користи во психијатриските установи. Иницијативата за креирање на мултимедијалниот настан беше една неформална средба со амбасадорот Дейвид Гери со неговиот партнер господинот Пол. Тоа беше во Битола и на таа неформална средба во која што од Пелагонискиот регион бевме поканети како здруженија. Јас се го представив она што го работам, а тоа е како 5 години работам како надворешен соработник во психијатриската болница преку Здруженијето Центар за креативни индустрии Небо. И мислам дека се пронајдовме тука, приказната за менталното здравје ја пронајдовме, па на моја покана амбасадорот и Пол ја посетија психијатриската болница и оттаму започна идејата дека нешто во иднина треба да креираме заедно и така да мултимедијалниот проект одејќи Потенки линија е наша заедничка иницијатива за тоа да ја подигнеме свеста за менталното здравје во земјата. Мултимедијалниот проект одејќи Потенки линии, кој е поставен во резиденцијата на амбасадорот на Европската Унија во Скопје, е составен од 3 аспекти на искуственото спознание на тенките линии на човековата психа, кои се представени низ јазикот на уметноста. Играта како основен двигател преку актерската игра, ликовната уметност како најстара форма на комуникација и сетилното искуство како форма која ги обединува преку уметничката инсталација. Целата поставка се одвива во лавиринт. Па то се родило još u studentskim danima, tako, kad ja sam doživio neko razočarenje i tim akademskim sistemom i čitavim stanjem, tada živeo sam na Kosovu, tako da mi je crtež nekako bio najbliži da ispoljavam te moje frustracije, strahove, slutnje, šta će biti, kako, šta. I nekako je najpristupačniji, on je jeftin i mogu da crtam ceo dan, znači intiman je, ne treba mi veliki prostor. Tako da, eto, od tada sam počeo da crtam skoro non stop i naravno bitan detalj je što sam isto igrom slučaja upoznao očevog prijatelja koji je neuropsihijatar, koji je bio Jungovac, znači čovjek koji imao duboko viđenje u vizualnu kulturu i on mi je neverovatno otvorio u stvari taj uvid u psihološki neki uvid, ali mnogo dublji u ono što ja crtam. Znači, sva životna iskustva su uticala na moju tu potrebu da vidim šta se dešava sa mnom i sa okolinom mojom, jer zaista sam nekako u tim osetljivim godinama vidio kako se raspada sve ono što su ljudi pričali da je vrednost. I nekako me to bacalo u užas, u neki strah, a s druge strane sam jako voleo matematiku, prirodne nauke, bio i odličan đak i to, ali taj sukob me terao da prosto otkrijem šta je unutar čoveka, što čini nešto što je štetno svima, a to radi otkad postoji sveta i veka. I sad dok sam ja živ, ja volim da pomognem sebi, da nađem smisao zašto je čovek tako negativan i destruktivan. A poruka je da čovjek mora da se suoči, da vidi prvo ono što je kod njega problem. Iz mog iskustva ja sam siguran da svaki čovjek vrlo dobro zna koji je njegov problem, ali su toliko dugački mehanizmi da se dođe do toga i plus svakodnevni život je prebrz, moramo da radimo, da se bavimo drugim stvarima i prosto nema vremena da se čovek posveti sebi, da zna, da počne da se bavi otklanjanjem onoga što njemu smeta da bude slobodniji. Jer kad to uspe, onda je mnogo lakše da razume i druge ljude, nema agresiju u sebi, nema pohlepu, nema strahove, nego prosto zna kakva je priroda ljudska i uopšte
živog sveta i nekako je skladniji. A sam sa sobom mora da se izbori sa košmarima, sa strahovima. Svako od nas je imao posebno neko životno iskustvo. Uopšte ne mora da čovjek bude u porodici gde je maltretiran ili šta god. Ne. Dovoljno je u tinejdžerskim danovima jedna reč koja nam tada otvori neki strah. Znači, ne mora da se radi o nekim strašnim stvarima, nego osetljivi smo i registrujemo da se svet razvija onako kako niti su nas učili, niti volimo. I ne znamo kome da se obratimo, nego da zaustavimo malo to ludilo i da bude konstruktivnije, jer može. Ефектите на арт-терапијата кога се во прашање децата се многу значајни. Еве што ви откриваме за нив во денешната приказна. Процесот на вклучување во создавање уметност може да биде ефективна алатка за управување со стресот. Уметничката терапија представува еден правец во терапевски пристап кој што го користи креативниот процес и има цел исцелување преку креативна активност која што може да опфаќа повеќе видови, музичка терапија, драматерапија, ликовна терапија, терапија со движење, со танцување. И конкретно би кажала, јас како практичар на експресивна арт-терапија, тоа е еден мултимодален пристап кој што не се фокусира само на едно од овие полиња, туку баш карактеристична е таа интермодалност, односно комбинирање на различните видови на вербален и на невербален израз. Ритмичките и повторливи движења вклучени во создавањето уметност предизвикуваат медитативна состојба, промовирајќи релаксација и намалувајќи ја анксиозноста. Се става акцентот на експресијата. Тоа значи дека не е потребно да се поседува некаков талент или некакво претходно искуство, односно преку креативниот процес човекот кој што го создава делото изразува и истражува делови од себе. Тука велиме дека уметничкото дело е еден нов елемент и се создава триаголник во однос на оној класичен начин на терапија кој што се одвива во една права линија, тоа е диалогот помеѓу терапевтот и клиентот. Тука воведуваме уште еден трет елемент, тоа е самото дело кое што дава нови информации и за самиот клиент, меѓутоа исто така и за терапевтот. Преку делото ги истражуваме внатрешните чувства, емоциите, состојбите со кои што се соочуваме, нашето расположение, но исто така би кажала дека предноста е тука што се работи многу со несвесниот дел на личност, односно преку создавањето на уметничкото дело, ние одново спознаваме некој дел од себе си за кој што во моментот можеби и не сме свесни дека постои. Овој вид терапија кај децата се користи за да се развијат социјалните и емоционални вештини, емоционалната поддршка преку различни видови техники и игри и тоа раскажување приказни, креативна визуализација, танцување, музика, работа со пластелин, глина, цртање, играње различни улоги и други интегративни креативни техники. Сметам дека кај нас се уште не се прави разлика помеѓу уметноста која што се користи за еден чист израз, можеби за забава, каде што сигурно има терапевтско дејство. Самото создавање на уметност кај човекот има еден лековит ефект, меѓутоа кога станува збор за уметничката терапија, тука има еден нов квалитет. Тоа е оној терапевтски однос помеѓу клиентот и терапевтот, каде што го користиме делото за истражување и за исцелување. Односно, кога создаваме едно уметничко дело, тоа можеме и самите со себе да го правиме дома, но разликата е во самиот процес кога тоа се води од страна на обучен експерт. Уметничката терапија може да се користи при работа со дечиња кои имаат попреченост или трауми, како и кај децата кои имаат тешкоти во комуникација и социјализација, поради што не може да го контролираат бесот, па се агресивни или се повлекуваат во себе. Терапијата се препорачува кај деца кои преживеале траума како развод, физичко, емотивно или сексуално злоупотребување, загуба на блиска личност, боледуваат од малигни или други болести.
Арт-терапијата кај децата со аутизам може да биде ефективна при долготраен третман во групи или индивидуално, бидејќи процесот на креирање уметност го стимулира когнитивниот и емоционалниот развој, овозможува социјализација и градење врски и води кон намалување на деструктивното однесување. Цел на арт-терапевтот не е да го научи клиентот да црта или слика, туку низ овој облик на уметност да му помогне да ги изрази своите чувства или да ги совлада проблемите. Од моето искуство дефинитивно е така, затоа што таа дава нови информации кои што, како што спомнав, не можеме некогаш само преку на рационално ниво да стигнеме до нив. Така што има една голема моќ оваа терапија да допреме до некои непознати слоеви, а со тоа и секако ќе го подобриме квалитетот на живот, затоа што ќе работиме на секојдневните стресови, на сето оно со кое што се соочуваме, и самиот процес, како што кажав, нели, креативниот процес нуди бројни придобивки за нашето здравје, макар да е тоа само ослободување од некој моментален стрес. Уметничката терапија се користи за лекување, образување, личен раст и развој и рехабилитација. Еве што ви донесуваме денес во Артикулација. Самиот термин арт-терапија првпат го употребил Адриан Хил во 1938 година при опишувањето на анализите за цртање користени кај пациентите. Набрзо, овој термин се користел за кој било вид на терапија со уметничка пракса, од музика, глума, танцување до сликање. Како посебен вид на професионална активност се формира во Британија по Втората светска војна. Американското здружение за уметничка терапија е формирано во 1969-та, пошто следат здруженија во Британија, Јапонија, Холандија, скоро во истиот период. Тие заедно придонеле за развојот на овој вид терапија. Како сте? Ве прашувам уште еднаш. Верувам ова ќе биде суштинското прашање кое ќе го користите често. По поуките кои ги донесовме денес во оваа приказна. Уметноста може да биде формата преку која ќе ги изразиме нашите емоции. Едновремено таа може да се искористи како духовна потпора за справување со сите животни предизвици. Довидување!